जुलाई 14, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, बड़ बड़ स्थान रे बड़ बड़ दुकान अर्थात सेंटर खोल, सेवा को बढ़ाई योजना कर, मीटिंग कर, विचार कर। आजिर प्रश्नटी है, दुनियार स्थूल आश्चर्यजनक तो समस्ते जानिछंती, किंतु बड़ आश्चर्य कौन जहाको तुमे पिलामाने ही जानिछ? उत्तरटी है, सबुठारु बड़ आश्चर्यर कथा है समस्तंकर सद्गतिदाता बाबा निजे आसी पाठ पढ़ाउछंती। समस्तंकु एही वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक कथा जणाइबा पई तुमको निजे और निजर दुकान को बहुत आकर्षणीय करने को पड़ुछि। काहेकि ना मनुष्य बाह्य आडंबर को देखि आसी थांती। तेणु सबुठारु भल एवं बड़ दुकान राजधानी दिल्ली रे रहिबा दरकार, जोंठाकु समस्ते आसी बुझी पारिबे। आजिर गीतटी है मरना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान वाच, रुद्र भगवान वाच मध्य कहा जाई पारिबो नाही, काहेकि ना शिवंकर माया करा जाय नाही बा गायन करा जाय नाही। मनुष्य भक्ति मार्ग रे जो माला गढ़ाई थांती तार नाम रखा जाइछि रुद्रमाला। जदियो दुईटी जाक एका कथा, किंतु प्रकृति रे शिव बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती, तेणु शिव बाबा शिव मालार नाम रहिबा उचित। किंतु रुद्रमाला नामक प्रचलित होई आसुनाही, तेणु ताहा मध्य बुझाइबाकू पड़ुछि। वास्तव रे शिव एवं रुद्र मध्य कौनसी फरक नाही। पिलामानंको बुद्धि रे अछि जे आमे भल भावरे पुरुषार्थ करी बाबांकर माଳରେ निकटवर्ती दाना हेबु। सेथिबे दृष्टांत मध्य दिया जाई थाए जे जेपरि पिलामाने दौड़ प्रतियोगिता रे जोंटी चिन्ह दिया जाई थाए से पर्यंत जाई पुणी फेरी आसी शिक्षकों पाखरे छिड़ा होई जांती। तुमने मध्य जानुछ जे आमे 84 जन्मर चक्र लगाइछु। एबे प्रथमे जाई मालारे गुंथा हेबु। ताहला ह्यूमन विद्यार्थी मानकर प्रतियोगिता। यह होची आत्मा मानकर प्रतियोगिता। से रेस तुमे करि पारिबो नाही। यह होची आत्मा मानकर कथा। आत्मा बुढ़ा युवक अथवा छोट बड़ होई नथाय। आत्मा सर्वदा समान स्थिति रे रही थाए। आत्मा को एबे निजर पिता को मने पकाइबाकू हेबो। एथिरे कौनसी असुविधार कथा नाही। जदियो पाठ पढ़ारे ढिला होई जाउछि, परंतु एथिरे कौनसी असुविधा नाही। आत्मा माने परस्पर भाई भाई अटंती। हद्र रेस रे युवक माने अधिक तीव्र बेगर दौड़िबे। एठारे तो जो भली किछि कथा नाही। तुमर रुद्र बेगर दौड़िबे, एठारे तो सेहि भली किछि कथा ही नाही। बुद्धि रे अछि आम आत्मा मानकर मध्य वृक्ष रहिछि। ताहा हेउछि शिव बाबांकर समस्त मनुष्य मानकर माला। एपरि नुहे जे माला केवल 108 अथवा 16,108 अछि ना। एठारे जेते भी मनुष्य अछंती समस्ते मालार दाना अटंती। पिलामाने जानिछंती क्रमानुसारे समस्ते निज निजर धर्म रे जाई विराजमान हेबे। सेमाने भी पुणी कल्प कल्प सही स्थान रे ही आसुथिबे। यह मध्य आश्चर्यर कथा। दुनिया एही कथा को केही जानी नाहांती। तो मानंक भितरे मध्य जो मानकर विशाल बुद्धि होइथिबो सेमाने एही कथा को बुझी पारिबे। पिलामानंक बुद्धि रे एही ख्याल रहिबा उचित जे आमे समस्त को किपरि रास्ता बताइबु। यह हेउची विष्णुंकर माला। आरंभ ही वंशावली आरंभ हेउची। शाखा प्रशाखा मध्य सबू रहिछि ना। जोंठारे मध्य छोट छोट आत्मा माने रहिछन्ति सेटारे मनुष्य माने अछन्ति। पुणी सबु आत्मा माने अरेंज बा एक्यूरेट अर्थात सठिक भावरे सहीठारे जाई रहिबे। यह केते ऑलराउंडर और वंडरफुल कथा ना।
ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ୱଣ୍ଡରସ୍ ସବୁକୁ ଦେଖି କିନ୍ତୁ ତାହା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା କୁହାଯିବ କି? ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏହି କଥା ଉପରେ ଯଦି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିଲା ତେବେ ବାସ୍ ସବୁ କଥାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲ। ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଗାୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଚାକଚକ୍ୟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବହୁତ ଚାକଚକ୍ୟ ସେଠାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବ। ପିଲାମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ 1,00,000 2,00,000 ସଲାମି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମନପସନ୍ଦ ଘର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରୟାଲ ବଡ଼ ଦୋକାନ ତିଆରି ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଉ। ଏହିଭଳି ବଡ଼ ଦୋକାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ହିଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋକାନ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କିପରି ସେଠାରେ ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସେବା ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଏପରି ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେଠାରେ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ସାଧାରଣ ବିକେ ବୁଝାଇବେ ତେବେ ଭାବିବେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସବୁ ବିକେ ଏପରି ହୋଇଥିବେ, ଯେପରି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ରେତା ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦା ଅଟେ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର। ସେହି ବିନାଶୀ ଧନ ତ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କେହି କ'ଣ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି କି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳୁନାହିଁ। ଏସବୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜଧାନୀରେ ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ, କହିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ତ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ କରିପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଯାଇପାରିବ କି? ବାବା ସେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୋଲା ହୃଦୟ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ହୃଦୟ କର। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ କରିବା, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଏ ଯେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଯିଏ କରେ ସିଏ ଦେବତା, କହିଲା ପରେ ଯିଏ କରେ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ, କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନ କରେ ବାବା ଦାତା। ବାବା କାହାକୁ କ'ଣ କରିବେ କି? ଏହା କହ ବା କର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଲଗାଅ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ହାତ କେବେ ଖୋଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜାମାନେ ସର୍ବଦା ଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ସାବଧାନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପଦ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଶେଷରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଯିଏ ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ମିଳେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତର କଥା ଅଲଗା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଏବେ ତୁମେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଉଛ। ଦୁନିଆକୁ ବହୁତ ଧର୍ମାତ୍ମା ଆସିକରି ଯାଉଛ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ନାମଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ବହୁତ ଧର୍ମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
କେହି କେହି ତ ପଇସା ଏକତ୍ର କରି ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଟ୍ରଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଟ୍ରଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କାଶ୍ମୀରର ମହାରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଲେ। ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏବେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯେଉଁ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ, ତମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ପବିତ୍ର କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ଏଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଯେପରି ଖରାପ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପୁଣି ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ବହୁତ ଛି ଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ପୁଣି ଏହା ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ହେବ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞରେ ପୁଣି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରୁଦ୍ରମାଳା ଯଜ୍ଞ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କାହାଣୀ ବସି ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇବା ବା କାଇଦା ଅନୁସାରେ ହୋଇନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଗାଁ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ତୁମକୁ ବହୁତ କହୁଛି, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେମାନେ କେବଳ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରି କର, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ନଲେଜ ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼, ତୁମକୁ ଛୋଟ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ବା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପୁଣି ତୁମକୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଲଗା ଅକଲ ଆସିବା ଦରକାର। ତାହା ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅକଲ ଆସିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଅପାଠୁଆ ସିଏ ତ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଉଛି, କୌଣସି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ନ ଆସିଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କେହି କେହି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପତିତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ରୟାଲ ଶବ୍ଦ। ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବାବା ପ୍ରଥମେ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ପରିସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଟପିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟପିକ୍ସ ଲିଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିପରି ନିରୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ଆସି ବୁଝ। ଏହିପରି ଖୁସିର କଥା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଡବଲ ଭ୍ରୁକଟିଧାରୀ ଆସିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ସବୁଠାରେ ରୁହେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହେଉ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଦେଖି କରି ଖୁସି ହେବେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆଦି ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, ତା ସହିତ ସେହି ସେବା ମଧ୍ୟ କର। ସାରା ଦିନ କ'ଣ ଧନ୍ଦାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ?
ଉଭୟରୁ ଉପରୁ କେବଳ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାକି କାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ସେଟ୍ଙ୍କର ଖୋଲା ହୃଦୟ ଥାଏ। ସେଠାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଦରମା ଦେଇ ଗଦିରେ ମଧ୍ୟ ବସାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବେହଦର ସେବା ଅଟେ। ଆଉ ସବୁ ତ ହଦର ସେବା। ଏହି ବେହଦର ସେବାରେ କେତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, କାଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅମର ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏଭଳି ଲେଖା ଦେଖିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ତୁମେ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଆସି ବୁଝାଅ। ବହୁତ ଟପିକ୍ସ ବାହାରି ପାରିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇ ପାରିବ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ କଣରୁ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦେଖୁଛ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦି ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ ତେବେ ସବୁ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ତୁମ ପାଇଁ ଅଟେ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଖୁଛ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ପର୍ଚ୍ଚା ପକାଅ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ବୁଝିଗଲେ ତେବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି କଲିକତାରେ ତୋରଙ୍ଗୀରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବଡ଼ ରୋୟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ ସେଣ୍ଟର ହେଉ, ତେବେ ଗ୍ରାହକ ବହୁତ ଆସିବେ। ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ହେଉ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇ ନେଇ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ମୂଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ମହାନତା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ବାବା ନଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆସି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖ, ଟପିକ୍ସ ଲେଖିଚାଲ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଲ ମାଷ୍ଟର ରୁହାନୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକ୍ତର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି ଆତ୍ମା କିପରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଏଥିରେ ଛୁଞ୍ଚି ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ବାବା ହେଲେ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ବହୁତ ଅପୋଜିସନ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ରଖ ଏବଂ ସେବାର ବିଚାର କର, ତେବେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ମୁରଲୀ ସେବା ଭଲ ଶୁଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ରହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଯଦି ଭାବୁଛ ଆମ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଗର ଚାର୍ଟ ପଠାଅ। ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯିବେ ଯେ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ରେତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1 ନମ୍ବର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାଷ୍ଟର ରୁହାନୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବା ସହିତ ଜଗର ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। 2 ନମ୍ବର, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ସୌର୍ଯ୍ୟ ବା ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ସମସ୍ତେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରର ବରଦାନୀ ହୁଅ। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାପାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ସମର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରରେ ବରଦାନ ମିଳିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଏହି ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାରକୁ ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ, ଯାହା ହେବାର ସମୁଦ୍ର ହେବାର ପଦାର୍ଥ ବା କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେବା ହର୍ଷିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ବିକାରୀ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଥିରେ ବି ଆସକ୍ତି ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।